and emotional level, along with your language of communication. It functions, it does a kind of a programming and enables you to become a perfect human being. So this neuro-linguistic programming shows you how to take control of your mind and therefore a control of your life. Unlike psychoanalysis, which focuses on why, NLP really gives us a practical focus as to how to deal with things. Instead of why, the question here, the question how is answered ever. This programming is a way of changing someone's thoughts and behaviors to help achieve the desired outcomes for them. It operates through the conscious use of language to bring about changes in someone's thought and behavior. Language plays a crucial role here. And moreover, it enables one to know how to get into a resourceful state. Here, I would like to explain to you what this resourceful state is. One is able to perform the best, the most, only when a person is in his or her resourceful state. And this resourceful state is where you feel capable and confident. You feel calm and centered in your body. Your mind is clear and you're able to generate all kinds of options and make solid decisions. So if this is going to be the state, resourceful state, how are we to get into this resourceful state? How can we do it? Is it that simple or is it that complicated? It all lies in our hands. The power of belief. This is what you call as auto-suggestion maybe. What you believe yourself to be is the most powerful weapon, is the most powerful tool that you have in your hands. So believe in your believe in your belief, for the belief has such immense power. That is the first criteria. And the second thing is how to set your goals. This is something very common nowadays. Even a child is molded right from its childhood, telling that this should be a goal, that should be a goal, and so on. But NLP is something which suggests some interesting new insights focusing on satisfaction. Setting a goal is not just earning money. Setting a goal is not earning fame. It is something more than that, where you really feel contented, where you feel motivated about a goal, that you really feel satisfied. When this is going to be your goal, naturally, it is going to be very easy and simple for you to achieve your goal easily. At the same time, one has to have the power of questions. We always have a question in our mind. Questions keep popping up in our mind. The thing is, what kind of questions you have in your mind. That matters a lot. When something goes wrong, we actually think, ruminate in a different way, thinking as to why do I feel so bad? Why should this happen to me? Why did this happen to me when I'm so good? You create a kind of a self-pity within yourself. But this neuro-linguistic programming, it helps you to ask the right questions. For example, not thinking about the negative aspect of it as to why it is so, because that is definitely going to make you feel worse. But here, this sort of questioning, like the right questioning to yourself, would enable you to understand yourself better. Why do I want to change? What will life be when I have changed? What do I need to do more or less in order to change? These questions are going to make things very simple. You're going to drive at the answers very easily. At the same time, when you hear someone criticizing you, you hear their voice. For example, imagine that you're working under a boss, you're working under somebody. That critical voice, which often condemns you, which often criticizes you, if that is going to be the voice that is going to dominate you for the whole of the day, the thing that comes to you is that I couldn't possibly do this. It sounds very difficult for someone like me to do it. It pulls down your spirit. You're not able to do it. Instead, next time when somebody criticizes you, imagine it sounding silly, maybe like a Donald Duck or Vadivel or Sandanam, so that you could laugh at it and not take it seriously. But at the same time, you could take the crux of it and mold yourself. If the voice no longer sounds like someone real, it is much easier to silence the voice, and you can ruminate on yourself and mold yourself better. So here with us, we have Mr. Praveen, an expert
who would run the session vibrantly, talking all about NLP. So NLP is a very powerful technique. It's based on the power of your own mind. Some might call it mind tricks, but by using these techniques and others developed by NLP practitioners, you can learn to take control of your mind and how you respond to the world. You may not be able to control the world, but you can control how you react to it. That is what is going to be dealt by Mr. Praveen. Let me hand over the session to JCI. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, Shashikala ma'am, for your wonderful words. So நம்ம மெயின் செஷன் போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ட்ரெயினர் மிஸ்டர் ஜிஎம் பிரவீன் அவங்கள பத்தி நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபரிதா மேம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் ஜேசி ஃபரிதா டு இன்ட்ரோடியூஸ் our chief trainer. Good evening, one and all, once again. So I'm here to welcome our resource person, Advocate GM Praveen, BA MSc Psychology and LLB. He's such a wonderful trainer, and he has been training so many thousands of people around Tamil Nadu and India. We are so happy to have you, sir. And presently, he has been associated with the Agam HR Academy, and his certifications are NLP Master Practitioner, Advanced NLP Practitioner, and NLP Trainer, and a Hypnosis Trainer, Mind Power Trainer, National Trainer JCI, and Professionally Trainer in Design and Facilitation of Experimental Learning, IITE Canada. And he has been conducted so many training programs and seminars all over India. All Indian companies and the topmost corporates are all under his training, I think so. And some of you I have just want to mention here: Indian Navy and the Indo-Tibetan Police Force he has been training, and Disney Group of Institutions, Reliance Industries, Ramco Technology, Rado Watches and Dealers, and Bharat Metros, and also YWCA. And he has been giving trainings to all the colleges. Some of the colleges I just want to mention here: Nanjil Arts and Science College, Nurul Islam University, and Sri Shantini College of Arts and Science. So we are happy to have you, sir. NLP, I just heard about it. Every individual must know about it. After hearing those things, it's such a wonderful program. That ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஹவு டு அட்ராக்ட் பீப்புள், ஹவு டு கெயின் ஆர் செல்ஃப், ஹவு டு ஃபைண்ட் ஆர் சோல் அப்படின்ற மாதிரி there are a lot of things to it's going to share here by our resource person. And thank you so much JCI for this wonderful opportunity for providing such a good programs. And I especially thank our president ma'am and secretary ma'am. Thank you so much, ma'am. Without wasting the time, I just hand over the section to our resource person. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. No. Yes, sir, you can. You are supposed to. No, sir, it's okay. You can carry on. Okay, then it's okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you to the chief guest, Dr. Shashikala ma'am, because she already finished the session. Now I am thinking, where should I start? Actually, she finished the session. She said nook and corner of NLP, the depth of NLP, the core of NLP. Now I am thinking that how should I say the session? Already it has been finished. And thank you to the team. Thank you, Priya, for giving such an opportunity. So let me take the session to the next level. If you people are ready, then I have to ask something, that is it okay with English or shall we go with the Tamil? Because there are two things, that conscious and subconscious mind. This is a conscious talking. English is always a conscious talking. So should we go with the conscious talking or should we go with the subconscious language? That depends upon your interest. Bilingual will be fine, I think. Bilingual will be fine. Where is Priya ma'am? Is Priya ma'am present? Okay, I'll do something. We'll go for a voting list, because it is English will be okay for me. Tamil will be also okay for me. The thing is that how you think in your mind. I just wanted to know that, do you think in English or do you think in Tamil? Because linguistic is bilingual will be bilingual. Okay, then we'll go with that, because
I'll start with this. Okay, you all have an inner voice. All people have an inner voice. Do you accept that? You have an inner voice. Rosie ma'am, Shashikala ma'am, and only I got that name, JC Hindustan Bioplant. What's your name? Can I know what's your name? I'm Narmada, sir. Narmada. Hi, Narmada. Because Hi, only 4 people, I am able to see only 4 people. Now I'll ask you something. This 4, but it represents the whole team. Now I'll ask you 3. Do you think in your mind? And do you have a inner small Rosie in mind, small Shashikala, small Narmada in you? Do you? Yes. Does she speak to you? Yes, at times. Great. Sometimes you speak to you. Say, will she speak to you in decision making, or will she speak continuously? Decision making. Only for decision making for Narmada. Then I should ask Princy. Shashikala. It always does. It always does for Shashikala. And Rosie ma'am. Little Rosie. Wait, I need to unmute her, sir. One second. You be ready to unmute anyone because it will be easy that way. Okay. For them to. Rosie ma'am, now you can release. Now you can unmute yourself and talk. Yes. Rosie ma'am, is there any little Rosie inside you? Yeah, yes, sir. Always I'm thinking about something. Always I'm thinking about something. Example, I can say morning 4 o'clock I used to make food. That time in my mind something is going on. What thing is going on? Because the day what we are going to do, because I'm working in school now, so I'll plan it for that. I used to think that time. That time little Rosie used to speak from morning 4 o'clock. Yes, sir. And the language of that little Rosie is? Sometimes in English, sometimes Tamil. Okay. Both language used to talk. And Narmada, what's the language which you talk in your? Tamil. Now it's coming out. Tamil. See, when you say this is the language, this is the body language, it comes from your deep subconscious mind. Tamil, with a curiosity and that dominancy. And I'll ask Shashikala ma'am. She will also go with Tamil and English maybe. We should ask when I'm very angry, it is English. Yes. When I'm cool and composed, it is Tamil. Then you should have learned English that deep. So when you get into an emotional state, you are getting into English. That is what my students tell. Yes, then you are so sharp and so good in English. You have learned very well. you have learned very well. So great. Then we'll go with one thing. The whole group will go with bilingual, but most on Tamil. The titles are in English. Something we have to some convey will be in English, and the core will be in Tamil. அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். தமிழ்ல எடுக்கிறதுக்கு ட்ரெயினர் இல்லைன்னு சொல்லி தான் தமிழ்ல ட்ரெயினர் இங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். அதுல என்னன்னா டெப்த் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். நம்ம வாய்ஸ் கொஞ்சம் கூட ரிலீஸ் ஆகும். அங்க கான்சியஸ் ஸ்பீக்கிங்கா இருக்கும். ஸோ தமிழ்ல எடுக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டுல ஆளு நிறைய இருக்காங்க. நான் இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது, நிறைய பேர் இருக்காங்க. எனக்கு தமிழ்ல எடுக்கிறது பிடிக்கும். பட் ஸ்டில் ஐ எம் ஏ மலையாளி. ஸ்டில் நான் ஒரு மலையாளி. பார்டர்ல இருக்கிறனால தமிழ் மலையாளம் எல்லாம் சேர்ந்துதான் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அப்பா வந்து தமிழ், அம்மா மலையாளி. ரெண்டும் அங்கேயும் பைலிங்கிள் தானே. ஸோ அங்க பைலிங்கிள், படிச்சது கர்நாடகா, அங்க பைலிங்கிள். அப்போ கொஞ்சம் எல்லா லாங்குவேஜும் டச் ஆகும் நமக்கு. ஹிந்தி, கன்னடா, தமிழ், இங்கிலீஷ். ஸோ எல்லா லாங்குவேஜும் இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கன்வே பண்ணலான்னு இருக்கேன். சூப்பர், நல்ல ஒரு விஷயம். நீங்க ஒரு NLP வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ண போறீங்க. அது ஷார்ப்பா நான் ஒரு துண்டா ஒரு விஷயம் சொல்றேனே. NLP சொல்லக்கூடியது வந்து நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம். கிட்டத்தட்ட எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. உங்கள்கிட்ட நான் கேட்கறேன், இப்ப நீங்க எல்லாம் இருக்கிறீங்கல்ல, ஆர் யூ ரெடி? ரெடி தானே? சூப்பர். வேற ஒரு இதுவும் நீங்க யோசிக்க வேணாம். நான் சொல்றது மட்டும் தான் நீங்க யோசிக்க வேண்டியிருக்கும். நீங்க அசங்கவே கூடாது. நான் சொல்றது வரைக்கும் யூ ஷுட் நெவர் சேஞ்ச் சிங்கிள் ஒரு மூமெண்ட் கூட பண்ணக்கூடாது. ஒரு மூமெண்ட் கூட நீங்க யாரும் பண்ணக்கூடாது. சிட், க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். நர்மதா க்ளோஸ். என்ன நர்மதா முன்னாடி தான் இருக்காங்க. நர்மதா க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். ரோசி மேம், சுஜாதா, மார்கரெட் மேம் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். சூப்பர். இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் டேக் ஒரு சிங்கிள் பிரீத் மட்டும் எடுங்க. இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஜஸ்ட் நீங்க மனசுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் இருக்குல்ல, உங்க மைண்ட்ல என்ன பிக்சர் வருதுன்னு மட்டும் பாருங்க. சும்மா ஒரு பிக்சர், ஏதாவது பிக்சர் வருதா, அந்த பிக்சர் என்ன பிக்சர்ன்னு மட்டும் பாருங்க. பார்த்துக்கிட்டு அதை அப்படியே கொஞ்சம் பாருங்க. என்ன அந்த பிக்சர் இருக்க, ரேண்டமா இருக்கும், எது வேணாலும் இருக்கலாம். புரிஞ்சதா இருக்கும், புரியாம கூட இருக்கலாம். அதுல இல்ல சோ மெனி டிஃப்ரெண்டா ஒரு மாதிரி வியர்டா இருக்கலாம், சூப்பரா இருக்கலாம், கூலா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ்.
இந்த பிக்சர் தெளிவா பார்த்து கிரேட். பார்த்துட்டீங்களா? கிரேட். கலர் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா? சூப்பர். அதை பார்த்தாச்சுல. நோ அந்த பிக்சர் அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. நான் ஓப்பன் யூர் ஐஸ். இப்போ நீங்க கண்ணை திறக்கலாம். என்ன NLPன்னு சொல்லும்போது சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம நியூரான்ஸ் பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய நியூரான்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங், பிரெயின் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் நம்மளோட லாங்குவேஜால ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா. அப்போ எல்லாமே எங்க இருக்குன்னா இங்க பிரெயின்ல இருக்கு. அப்ப பிரெயின்னு சொல்லக்கூடியதை வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். என்னன்னா அதுதான் கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆமா பிரெயின் சொல்லக்கூடியது மெமரி இருக்கு, பிரெயின் சொல்லக்கூடியது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, பிரெயின் சொல்லக்கூடியதுல வந்து ஹோல் பாடி சிஸ்டம் எல்லாமே பிரெயின் தான் கனெக்டடா இருக்கு. ஸோ உங்க கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் செப்பரேட்டா பிரிக்காம நீங்க பிரெயின் கூடயே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். பிரெயின்ல தான் கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ். இப்போ பிரெயின்ல ஹார்ட்வேர்னு சொல்லிக்கலாம், கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம், சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்றோம்னா நம்ம லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய பிரெயின்ல ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது நம்ம ஹேபிட்டே மாறுது. நம்மளுடைய லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரெயின்ல நீங்க என்ன மாத்தணும், என்ன புதுசா கொண்டு வரணும், எது பிரச்சனையா இருக்கு, எது உங்களுக்கு வேணும், அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு கனெக்டிவிட்டி உங்க பிரெயின் கூட பண்ணும்போது ஒரு ஹேபிட் சேஞ்சஸ். அதான் ப்ரோக்ராமிங்கே சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ரீப்ரோக்ராமிங்னு அது கூட சொல்லிக்கலாம். சார் எப்படி என்ன மாத்திக்கலாம்னு சிம்பிளான ஒரு விஷயம். இப்போ நீங்க நின்று ஒரு படத்தை பாத்தீங்கல்ல, now you sat in a posture, you saw in your head. ஸோ ஒரு படம் பாத்தீங்கல்ல, இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம், எல்லாரும் நல்ல 3 டீப் பிரீத் எடுங்களேன். இப்போ டேக் a deep breath 3 times. டீப் பிரீத்னா எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லி தரேன். இப்படி சத்தம் வரணும் நர்மதா. வந்து அப்படி ஸ்டே, அதாவது போய் என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் ஸ்டே ஆகும். அதை விட்டு ஸ்லோவா விடணும். ஸ்லோவா விடும்போது நீங்க எப்படி உள்ள எடுத்தீங்களோ, இன்ஹேல் பண்ணீங்களோ, அதை விட கொஞ்சம் டைம் எடுத்து எக்ஸ்ஹேல் பண்ணணும். சூப்பர். இப்ப எல்லாம் போச்சு. ஒரு 3 வாட்டி எப்படி பண்ணுங்களேன். 3 வாட்டி பண்ணிட்டு NLP பொறுத்தளவுக்கு when you wanted to learn NLP you should be so flexible. இனி ஃபிளெக்சிபிள்னு சொன்னா என்னன்னா, இப்படி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண சொன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். பண்ணாம இருக்கிறது வந்து அன்ஃபிளெக்சிபிலிட்டின்னு சொன்னா ஆமான்னு சொல்லுவேன். அதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் தான் பவர்ஃபுல்னு நான் சொன்னா ஆமான்னு சொல்லுவேன். எனக்கு சொல்லி நானே சொல்றேன் பாத்தீங்களா. உங்கள்ட்ட கேட்டு சாட் பாக்ஸ்ல எடுக்கிறதுக்கு நேரம் கிடையாது. சிம்பிளான விஷயம். அப்போ மகாத்மா காந்தி ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள். எப்படின்னு பாருங்க, திடீர்னு சட்டைகளுக்கு கீழே போட்டு பாருங்க. யாராவது பண்ணுவாங்களா? நம்ம ரோட்ல நிக்கிறோம், டக்குன்னு சட்டைகளுக்கு கீழே போடுவோமா? ஹி சோ ஃபிளெக்சிபிள். எதுல ஃபிளெக்சிபிள்? அவரோட தாட், in his action, in his purpose, in his intention, அதுல ஃபிளெக்சிபிளா இருந்ததுனால சட்டை அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லாம இருந்ததுனால சட்டை ஹீஸ் ஹாஃப் நேக்கட் தானே. ஹாஃப் நேக். அப்ப என்னுடைய பர்பஸுக்கு, இன்டென்ஷனுக்கு, என்னுடைய கோலுக்கு, என்னுடைய லைஃபுக்கு, என்னுடைய ட்ரீமுக்கு எனக்கு வந்து ஃபிளெக்சிபிலிட்டிக்கு சட்டையை மாத்திரம்னா நான் எத்தனை 1000 பேர் இருந்தாலும் சட்டையை மாத்துறதுக்கு தயாரா இருக்கு. அந்த இன்டென்ஷனை மனசுல உருவாக்குறதுடைய பேர் தான் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. எனக்கு பாட தெரியாது, ஆனா பாட சொன்னா நான் பாடுவேன். ஏன்னா பாடுறதுனால எனக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. அப்படி யோசிச்சு எந்த கூட்டத்திலையும் பாட தெரியாம நம்ம பாட ஆரம்பிச்சா அது ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. எனக்கு பாட தெரியும், ஆனாலும் கூட்டத்துல பாடுறதுக்கு பயமா இருக்கு, எல்லாரும் தப்பா நினைச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சு நம்ம ஒதுங்கி இருக்கிறது அன்பிளெக்சிபிலிட்டி. 2 விதமா சொல்றேன், தெளிவா கேட்கணும். டைமினுடைய பற்றாக்குறை தான். டைம் நல்லா தான் இருக்கு, நமக்கு கிடையாது. நம்ம இந்த கிரௌடுக்கு கிடையாது. டைம் இருக்கத்தான் செய்யுது. ஸோ ஃபிளெக்சிபிலிட்டி என்னன்னு சொன்னா, இங்க நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது நீங்க ஓகே ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு, இது பண்ணதுனால எனக்கு ஏதோ ஒரு புதிய விஷயம் கிடைக்குன்னு நினைச்சா ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. நீங்க தம்பி பண்றான் பண்ணிட்டு போட்டோம், தம்பின்னு சொல்ல முடியாது, அண்ணன் சொல்றோம். உங்களை விட எல்லாம் நான் எழுதுறேன். சரி, என்ன ரோசி மேம், உங்களை விட நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 years. உங்களுக்கு ஒரு 32 இருக்கும், எனக்கு ஒரு 34 இருக்கும். நோ ப்ராப்ளம். நோ சார், எனக்கு கூட. ஆமா, இதை நம்ம சொல்லக்கூடாது மேம். நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன், நீங்க அதை ஏத்துக்கணும். இந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி நம்ம எடுத்துக்கணும்ல மேம். இந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி நம்ம எடுத்துக்கணும். The thing is that இப்போ அடுத்தது பாருங்க. இப்போ உங்க கையை வந்து நான் சொல்றது மாதிரி கையை வைக்கணும். ஒரு கை மட்டும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வைங்க. இப்படி 2 கை ஸ்ட்ரைட்டா வைங்க. சரி, ஷோல்டரை தொடலாம். இல்ல ஷோல்டரை தொடலாம். சரி, ஓகே. அப்படியே 3 வாட்டி ஃப்ரண்ட்ல வைக்கலாம், 3 வாட்டி பேக்ல வைக்கலாம். சரி, இது கிரேட்டா தானே இருந்துச்சு. தலை ஒரு 3 ரவுண்டு, லெஃப்ட் ஒரு 3 ரவுண்ட். சூப்பர். இருந்துகிட்டே ஹிப் ஆட்டுறதுன்னு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஹிப் ஆப்பட்ட வேணாம். நீங்க டோட்டலி ஒரு மூவ்மெண்ட் 3 ஹியர் 3 ஹியர் 3 டைம்ஸ் மட்டும். சூப்பர். இனி உங்களுடைய எல்போன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம எப்படி இருப்போம் தெரியுமா? மேக்ஸிமம் எல்லாரும் இப்படிதான் இருப்போம். போய் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா உட்காருங்களேன். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா உட்காருங்க. கிரேட், சூப்பர். ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார்ந்துட்டீங்கல்ல, கிரேட். இப்ப 3 பிரீத் விடுங்க. இப்ப டேக் 3 பிரீத். பிரத் 3 2 3. Now close your eyes. இப்போ கண்கள் மூடவும். நல்லா இருக்கே, கண்கள் மூடவும். நானும் இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்லேன். Close your eyes. Take a deep breath. Okay, great.
இப்போ உங்க மைண்ட்ல கொஞ்சம் ரேண்டமான பிக்சர்ஸ் வரும், அதை கவனிங்க. அப்படி அந்த பிக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கு, பிக்சரோட கிளாரிட்டி எப்படி இருக்கு, பிக்சரோட டெப்த் எப்படி இருக்கு, பிக்சரை நல்லா பாருங்க. How it are you able to see it, are you able to feel it, are you able to hear the sounds from the picture? அப்ப என்னென்ன படங்கள் வருதோ எல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்து கவனிச்சு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஓப்பன் யுவர் ஐஸ். இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன். முதல்லயும் நீங்க கண்ணை மூடினீங்க, நீங்க பாத்தீங்க, ஒரு பிக்சர் பாத்தீங்க. ரெண்டாமதும் நீங்க கண்ணை மூடினீங்க, பிக்சர் பாத்தீங்க. ரெண்டுக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. நீங்க தான் பாத்தீங்க, ரெண்டு படம் பாத்தீங்க. உங்க ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஒரு பாடி போஸ்டர்ல, இன்னொரு பாடி போஸ்டர்ல, ரெண்டுக்கும் ரெண்டு படம் வந்திருக்கும், ரெண்டு படங்கள் வந்திருக்கும், ரெண்டு உணர்வுகள் வந்திருக்கும், ரெண்டு விதமான வித்தியாசங்கள் வந்திருக்கும். those who know difference, இருக்கிறவங்களும் போட no differenceனா no difference. Second I was more relaxed. எல்லாரும் போட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், தெரியணும்ல என்ன. செகண்ட் கிரீன் போர்டு. பிருந்தா லட்சுமி மேம், உங்களுக்கு அப்போ ஒரு டீச்சர், யூ ஷுட் பி a டீச்சர். அப்போ டீச்சரா நீங்க ரொம்ப 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 அத மேல ஒரு என்ன சொல்றது, பேஷனா இருக்கிறோம். செகண்ட் கிரீன் போர்டு வருதுன்னா you should be passion towards that. Second was good rather than first. Second painting, first one not clear, second a painting, super நல்லா இருக்குல்ல. செகண்ட் ஒனுக்கு வந்து drastic changes இருக்கும், செகண்ட் ஒன் சேஞ்சஸ் இருக்கும் பாருங்க. see both time it was black, no problem. second time was more clear, super, very bright, super. இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு சயின்ஸ் சொல்லி தரேன். உங்க பாடி ரிலாக்ஸ் மைண்ட், ஓகே. செகண்ட் ஒன் ரிலாக்ஸ் மைண்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எஸ், இட் ஹேஸ் சேஞ்ச், அது வாய்ப்பு இருக்கு. செகண்ட் டைம் உங்க பாடிய ஸ்லைட்டா ரெண்டு சேஞ்சஸ் உருவாக்குனோடைய உங்க தாட் மாறுது பாருங்க. அப்போ நான் லாங்குவேஜ்னு சொன்னது வந்து பேசுற லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்ல, பாடி லாங்குவேஜும் கூட. நாட் லாங்குவேஜ், அது பேசுறதுக்கு மட்டும் நம்ம லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் சொல்றோம்ல, இல்ல, பாடியும் ஒரு லாங்குவேஜ் தான். பாடியும் கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் பண்ணத்தான் செய்யும் பிரெயினுக்காக. உங்க பாடியை கொஞ்சம் நீங்க மாத்திக்கிட்ட பட்சத்துல உங்க தாட்ஸ் மாறுதா இல்லையா? இப்ப நீங்க பார்த்தது தாட்ல தானே மாத்தீங்க, அந்த படம்னு சொல்லக்கூடியது தாட் தானே. எக்ஸாக்ட்லி. சோ உங்களோட பாடியில உங்க தாட்டுக்கான கண்ட்ரோல் இருக்கத்தான் செய்யுது. சோ அதை நம்ம லாங்குவேஜால, நம்ம பாடியில என்ன சொன்னோம், இப்படி பண்ணு, நம்ம வாயால, நம்ம லாங்குவேஜால ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்து பாடியில ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணி அந்த பாடியில இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் எங்க உருவாக்கி இருக்குன்னா, டெய்லி உங்களுடைய மூட் சேஞ்சஸ், உங்களுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் சேஞ்சஸ், உங்களுடைய டிசைர் ஸ்டேட்டஸ், இதெல்லாம் நீங்களே உருவாக்கலாம்ல. எஸ் ஆர் நோ? பட் நாம என்ன பண்றோம், நாம ஒரு மூடுக்கு நாம அடிக்டட் ஆகுறோம், நாம ஒரு பிரச்சனைக்கு அடிக்டட் ஆகுறோம். நாம வந்து இப்ப இங்க மேக்ஸிமம் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், மேக்ஸிமம் டீச்சர்ஸா தான் இருக்காங்க. அப்போ இந்த மேக்ஸிமம் பேரண்ட்ஸுடைய அபிப்பிராயங்களுக்கு அடிக்டட் ஆகுறோம், இல்ல பிரின்சிபாலினுடைய வார்த்தைகளுக்கு fall in that. இல்ல, ஐயோ அவங்க சொல்லிட்டாங்களே, நான் தப்பு பண்ணிட்டேனே, இப்படி this goes on happening உங்களுக்குள்ள. இப்போ இப்படி போறதா இருந்தால் when will you live your life fully நான் கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எப்பதான் நீங்க முழுசா வாழ போறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டுதான் பண்ணோம். when are you going to live fully? அதாவது நீங்க பண்றதெல்லாம் மிக தெளிவா இருக்கும், நீங்க பண்றதெல்லாம் அங்கீகாரம் செய்யப்படும், நீங்க பண்றதெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும், நீங்க பேசுறதெல்லாம் ஆக்குரேட்டா இருக்கும். நீங்க as a person you are so perfect. அந்த பேர் எப்ப நீங்க வாங்குவீங்கன்னு, அல்லனா அதுக்காக எப்ப நீங்க உங்களோட வேலையை ஆரம்பிப்பீங்க, அல்ல அது எப்ப நடக்கும், அதை மட்டும் கொஞ்சம் போட முடியுமா? கொஸ்டின் கொஞ்சம் கடுமையா இருக்கும். போடலாம், போடாமலும் இருக்கலாம். போட்டால் நல்லது, போடலைன்னா மிக்க நல்லது. பார்த்தாலும் ஒன்னும் நினைக்க மாட்டேங்க. இப்ப என்ன சிலப்போ வந்து உங்களுடைய ஆன் ப்ராசஸ் இது நல்லா இருக்கு, இது நல்ல பதில், ஆன் ப்ராசஸ். அப்ப என்ன ஆன் ப்ராசஸ் என்னன்னா, ரெண்டு பிரச்சனை கிடையாது. நான் பண்ணலன்னு சொல்லல, பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லல, அதுக்கான தயார் எடுப்புல இருந்துகிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். ட்ரையிங் என்கிற வேர்டு இப்பதான் நான் ஒரு இடத்துல ட்ரையிங் என்கிற வேர்டை உடைச்சிட்டு வந்தேன். NLP-ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் தெரியுமா? ட்ரையிங் என்கிற வேர்டை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம். சொன்னதுக்கு நன்றி. ட்ரையிங்னு சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு விஷயம். அந்த ட்ரையிங் எவ்வளவு ஆபத்துன்னு இப்ப நான் உங்களுக்கு நிரூபிச்சேன். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் NLP ஆல் அபவுட். NLPன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து when I realize my reality, super. When are we going to realize our reality? மேடம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, நம்மளுடைய ஃபீலை நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது தான் அந்த ஃபீலிங்ஸ்ல இருந்து ஒரு எக்ஸாக்டா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. we should feel our feeling. நம்ம ஃபீலிங்கை நம்ம ஃபீல் பண்றது இல்ல, we are feeling our emotions. நமக்கு ஃபீல் என்னது, எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வரணும், நாம யாரு, நம்ம பொட்டன்ஷியல் என்னது, நம்மளுடைய எக்ஸலன்ஸ் என்னது, நம்மளோட பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னது, என்னால என்ன பண்ண முடியும், இதெல்லாமே நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இதெல்லாமே நம்ம ஆக்சுவலி you know everything. It doesn't mean that you know everything. I know everything. It doesn't mean that I know everything. Yes or no? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தரேன்.
சிம்பிளான ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் தான். நீங்க இருக்கிற இடத்த உங்களால உணர முடியுதா? where you are sitting, are you able to feel temperature ஃபீல் பண்ணி ஏசில இருக்க ஏசி எல்லாம் பார்க்காம கரெக்டா உங்களால ஆக்குரேட்டா என்ன அதை சொல்லுவாங்கல்ல, வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் இன் யுவர் ரூம் போட முடியுமா? போட்டா நல்லது. நோ. ஏங்க நாம இருக்கிற இடத்துல என் ரூம்ல இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு அட்மாஸ்பியரை என்னால கரெக்டா போட முடியுதுன்னா அது அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் அங்க இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல. ஓகே கிரேட், 32 சுமன்ஸ் வருவா. ஏசி வச்சிருக்கீங்க இல்ல ஒரு இல்லைன்னா செல் பாத்தீங்களா? செல் எல்லாம் பார்க்க கூடாது. சிட்டிங் வித்அவுட் எ ஃபேன், நாட் எக்ஸாக்ட்லி. சோ தி திங் இஸ் தட் see இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் நீங்க போட்டீங்க, சூப்பர், அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க இருக்கிற சீட் இருக்குல்ல, யூ ஆர் சிட்டிங் இன் a seat, இட்ஸ் ஹாட். கரெக்டா நீங்க சொல்லி பாருங்க, இருக்கிற சீட்டு, அந்த சீட்டை நீங்க உங்களால ஆர் யூ ஏபிள் டு ஃபீல் தட் சீட்? அந்த சீட்டை ஆர் யூ ஏபிள் டு ஃபீல் இட்? ஃபீல் பண்ண முடியுதா? சீட்டை ஃபீல் பண்ண முடியுது. அந்த க்ளோத் ஃபீல் பண்ண முடியும். நீங்க போட்டிருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் எல்லாமே இருக்கு. பட் நம்ம இப்படி பேசிட்டு இருக்கோம், ஒவ்வொரு ட்ரெஸ் ஒவ்வொரு நேரத்துல கரெக்டா உங்களை வார்ம் பண்ணி இருக்கிறது உங்களை ஃபீல் பண்ண முடியுதா? நான் சொல்ல யோசிச்சு சொல்லக்கூடாது. நீங்க அப்படியே ப்ராசஸ்ல இருக்கிறீங்களான்னு நான் கேட்கிறேன். இல்ல, நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து அந்த ரூமை 360 டிகிரில கரெக்டா உங்களுடைய மெமரியில ஏத்தி வச்சிருக்கீங்களா? உங்க ரூம், பல நாளா இருந்த ரூம், உங்களுடைய பிளேஸ் கரெக்டா எக்ஸாக்டா ஆக்குரேட்டா, ஈவன் எ கர்வ், ஈவன் எ டாட், ஈவன் ஒரு சின்ன தூசு கூட இல்லாம உங்க மெமரியில இருக்கா? நோ. சி, நம்மளுடைய 5 சென்சஸ் டெய்லி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அதே இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம் கூட உங்க பிரெயின்ல கிடையாது. தட் மீன்ஸ் ஆர் வி ஒர்க்கிங் ஆன் அவர் அவேர்னஸ் ஸ்டேட்? முழுசா நம்ம ஒர்க் பண்றோமா, இல்ல அரைகுறையா ஒர்க் பண்றோமா? இது நீங்க சொல்லணும். நம்ம சென்சஸ நம்ம அரைகுறையா ஒர்க் பண்றோமா, இல்ல முழுசா ஒர்க் பண்றோமா? You should answer, because என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்லுவேன். என் சென்சஸை நான் ஷார்ப்பா நான் யூஸ் பண்ணல, என் சென்சஸை நான் 100% நான் எடுத்து என் பிரெயின்ல போடல. பட் என்னுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு ஆசைப்படுறேன். நாட் 100. நைஸ், லெட் மீ, எனக்கு இது கரெக்டா பிடிச்சிருக்கு. சுதா மேம் சூப்பர், பிருந்தா மேம் எக்ரி. சரி, இது உங்க சென்சஸ் ஷார்ப் கிடையாது. அப்ப நம்ம சென்சஸ் ஷார்ப் இல்லைன்னா என் லாங்குவேஜ் எப்படி ஷார்ப் ஆகும்? என்னுடைய அவுட்கம் கோல்ஸ் எப்படி ஷார்ப் ஆகும்? நான் பேசும்போது என் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு எப்படி நான் பேசுறது புரியும்? என் லைஃப் எப்படி ஷார்ப்பா இருக்கும்? என்னுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி ஷார்ப்பா இருக்கும்? நவ் யூ ஹேவ் டு ஆன்சர். மை சென்சஸ் ஆர் நாட் ஷார்ப், பட் ஐ நீட் எவ்ரி ரிசல்ட், ஐ நீட் எவ்ரி சக்சஸ். எப்படி? You got it. Thank you. If the point is straight, then it is easy. நாம விழிப்புணர்வு நிலையில இருந்தாதான் ஒரு விஷயம் அடைய முடியும்னு பல கிரந்தங்கள் சொல்லியிருக்கு, பல குருநாதர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, என்ன சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா we are focusing only on our outcome. நம்ம அவுட்கம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தவிர the present யாருமே பெரிய அளவுக்கு எடுக்கலன்னு உள்ளது ஒரு ரியாலிட்டி. இப்ப ட்ரையிங்க்கு நான் வரேன், இது எங்க போய் அட்டாச் பண்ணணும்னு சொல்றேன். இப்ப நியூரல் லிங்குஸ்டிக் பத்தி நான் சொன்னாலுமே நான் சொல்றேன், மேடம் சொல்லிட்டாங்க, சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. பட் அதோட சின்ன சின்ன எசன்ஸ் ஷார்ப்பான விஷயங்கள் மட்டும் தான் சொல்றேன். அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கும். சி, எக்ஸாக்ட்லி. பசங்களை நம்ம படிக்க சொல்றோம், எல்லாரும் இதுல டீச்சர்ஸ் தான், அதுல நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோமா? சூப்பர். இது வரைக்கும் டோன்ட் டூ தட்னு எத்தனை டீச்சர் டோன்ட் டூ திஸ்னு எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க? கொஞ்சம் கீழே போடுங்க. ஐ யூஸ் டு சே தட். டோன்ட் டூ ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வேர்டு. டோன்ட் டூ இட், டோன்ட் டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி, டோன்ட் டூ திஸ் எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க? கொஞ்சம் கீழே போடுங்க. சூப்பர் மேம். சம்டைம்ஸ் எல்லாரும் போடணும். நர்மதா நீங்களும் போடணும். டோன்ட் டூ திஸ் என்ன எத்தனை டீச்சர்ஸ் போடுவீங்க? டீச்சர்ஸ் டோன்ட் உள்ள வார்த்தைகள் அதிகமா நம்ம பசங்களுக்கு யூஸ் பண்ணல. டோன்ட் டாக் டு ஹிம், டோன்ட் டச் தட். ஆஃப்டர் மலர்துரை இனிஷியல் ஸ்டேஜ் லேட்டர் சேஞ்ச். அது இது பிருந்தா மேம் பரவாயில்லையே. இனிஷியல் ஸ்டேஜ் லேட்டர் சேஞ்ச். லேட்டர் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு நீங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். சரி, இப்ப நான் இந்த கிரௌட் என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க. சிம்பிளான விஷயம், ரொம்ப ஹார்டான விஷயம் எல்லாம் கிடையாது. டீச்சர்ஸ் மோஸ்ட் யூஸ் திஸ் கமெண்ட். தீபா மேம் கரெக்ட், மோஸ்ட்லின்னு சொன்னாங்க. டீச்சர்ஸ் ஆல் யூஸ்ன்னு சொல்லல. சிம்பிளான விஷயம் நான் இப்ப ஒன்று சொல்றேன். டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் மதர். டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் மதர். இந்த குரூப் நான் இப்ப சுஜாதா மேம் டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் மதர், ஜெனட் மேம் டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் மதர், நர்மதா டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் மதர். டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் மதர் நான் சொல்றேன். உங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் சொல்றேன். டோன்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் மதர். நாட் பாசிபிளா? ஏங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் மதர். நான் தான் சொல்றேன் இல்ல, நான் ப்ரொஃபசர், நீங்க ஸ்டூடெண்ட். இப்போதைக்கு நான் சொல்றேன் டோன்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் மதர். என்ன கொஞ்சம் ஈஸியான விஷயம். சொன்னது கேட்க வேண்டியதுன்னு பசங்க சொன்னா கேட்க மாட்டேங்க. யூ ஷுட் நாட் திங்க்னு சொல்றேங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு டோன்ட் திங்க்னு சொல்றேன்.
அப்போ டோன்ட் திங்க் நான் சொல்லும் போது நீங்க டக்குன்னு இமிடியட்லி யூ ஆர் திங்கிங் அபவுட் மதர்ல. இதே மாதிரி தான் பிரெயின் குழந்தைகளுக்கு இருக்கு. when you say don't do it, they do it. லாங்குவேஜ் பேட்டர்ன். நம்ம லாங்குவேஜ் பேட்டர்ன் என்னன்னு உள்ளது நம்ம தெரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் டெய்லி. பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கலாம். that doesn't mean that every success நமக்கு இருக்கு. it doesn't mean that we know everything. success comes on hard work. doesn't that I know everything. ஏன் லாங்குவேஜ் பேட்டர்ன்ல எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியுது நான். because whatever I am success, whatever I achieve, there will be a pain still. என்னதான் இருந்தாலும் 100 கோடி சம்பாதிச்சாலும் இப்போ திரும்பவும் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க. டெய்லி அவங்க வந்து ஹடில்ஸ் தாண்டிட்டு இருக்காங்க. டெய்லி வந்து வழியில இருக்காங்க. why? there is something, there is a language hidden in you. அதுவும் நான் சொல்லி தரேன். நான் இப்ப என்ன சொன்னேன், அவேர்னஸ் கிடையாதுன்னு சொன்னேன். அவேர்னஸ் எப்படி நம்ம அவேர்னஸ் எடுத்துக்கிறோம், எப்படி? இப்ப 2 கொஸ்டின் நான் கிளப் பண்ணிக்கிறேன். ஒண்ணு, அவேர்னஸ் எப்படி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க, how do you aware, the total awareness எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க. ரெண்டாவது, how do you learn. ரெண்டுமே ஒரே கொஸ்டின் தான், கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி தரேன். நீங்களே போடுங்க, how do you learn and how do you aware. சொல்லுங்களேன், how do you learn and what is awareness all about. சிம்பிள் போடுங்க, நல்ல ஒரு பதில் கிடைக்கும். ஒரு ஸ்டார்டிங் பிகினிங் நல்லா இருக்கும். இங்க நீங்களே நிறைய பேர் புக்கு வாசிக்கும் போது தூக்கம் வரும்னு சொல்லலாம். புக்கு வாசிக்கிறது எனக்கு ஹேபிட்டா மாத்திரம் நீங்க யோசிக்கலாம். புக்கு நல்லா வாசிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, பட் என்னால முடியலன்னு நீங்க கூட சொல்லலாம்ல. எஸ், நிறைய புக்கு வாசிக்கணும்னு நாங்க வாங்கி வச்சிருக்கோம், வாசிக்காம இருக்கிறோம். எஸ், learn from the good thoughts, learn from the practices. Okay, great. நல்லா இருக்கு, சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், சூப்பர் ரியாலிட்டி. I learn through experience. Superb. இனி நான் சொல்லட்டா, இது வந்து சும்மா from others experience, whatever you said is correct. From others experience, from failure, from everything, but I learn through 5 senses. நான் என்ன சொன்னேன், இது நீங்க சொன்னதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்லல. அதுலதான் நீங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸா இருக்கணும். நீங்க சொன்னதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்லல. நான் என்ன சொன்னேன், I learn through 5 senses. நான் பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் I am learning through 5 senses. அந்த 5 senses வழியா மத்தவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அந்த 5 senses வழியா எனக்கு ஃபெயிலியரை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். பட் த பிரைமரி லேர்னிங் அப்படித்தானே 5 சென்சஸ்ன்னு பார்த்து, கேட்டு, உணர்ந்து, அந்த அஞ்சுமே உங்களுக்கு எடுத்து எங்க கொண்டு கொடுக்குதுன்னா நியூரான்ஸ்ல கொடுக்குது. சென்சரி லேர்னிங் இஸ் த லேர்னிங், த ஒன்லி லேர்னிங். அப்ப எங்க கொடுக்குது, பிரெயின்ல கொடுக்குது. கிளியரா கேட்டுக்கணும், எங்க கொடுக்குது, பிரெயின்ல கொடுக்குது. சரி, நம்ம இப்போ ஒரு மெட்டாபாரிக்கலி என்ன பண்ணோம்னா, பிரெயின்ல நிறைய பென் டிரைவ் இருக்கிறதா யூஸ் பண்ணுங்க. பென் டிரைவ்ஸ் நிறைய கோடானு கோடி பென் டிரைவ்ஸ் அப்படித்தானே அவங்க சொல்றாங்க. நியூரான்ஸ் வந்து ட்ரில்லியன்ஸா இருக்கு. சோ நமக்கு என்ன பண்ணோம்னா, அது எல்லாமே ஒரு பென் டிரைவா மாத்துவோம். அப்போ நான் சின்னதுல இருந்து என்ன பார்த்தேன், என்ன கேட்டேன், என்ன உணர்ந்தேன், என்ன டேஸ்ட் பண்ணேன், என்ன சாப்பிட்டேன், இதெல்லாம் எங்க இருக்கு, என் பென் டிரைவ்ல போய் இருக்கா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அப்ப எல்லாமே பென் டிரைவ்ல இருக்கு. எப்படி? குட், பேட், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இப்ப இது எல்லாமே பென் டிரைவ்ல இருக்கு. இப்போ ஒரு கண்டிஷன் ஆகும்போது அந்த பென் டிரைவ்ல இருந்து தான் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பாடிக்கு பாஸ் ஆயிடுச்சு. எகைன் ஐ வில் ஸ்டார்ட் டு ஐ ஹவ் டு ஒர்க். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பென் டிரைவ்ல எது இருக்கோ அதுதான் மை கேரக்டர். எஸ் ஆர் நோ? மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இந்த பென் டிரைவ்ல என்ன ப்ரோக்ராம், பென் டிரைவ்ல போய் ப்ரோக்ராமா இருக்கு, அதானே நானு. அப்போ நான் எங்க என்ன மாத்தணும், இங்க பென் டிரைவ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த மாத்தினதான் என்னுடைய ஹேபிட் மாறும், என்னுடைய கேரக்டர் மாறும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். இப்ப என்னுடைய வார்த்தைகள் வருது இல்ல, இந்த வார்த்தைகள் நீங்க பேசுற பேச்சு இருக்கலாம், அதுக்கு உள்ளேயே இன்பில்ட்டா உங்களுடைய நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எல்லாம் அதுலயே இருக்கு. ஏன்னா பென் டிரைவ்ல இருந்து அதுதான் வரும், வேற எதுவும் வராது. உங்களுக்கு இருட்ட பார்த்தா பயம்னு சொன்னா எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா, இந்த பென் டிரைவ்ல இருந்து அப்படிதான் ஃபீட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஒரு ரூம்ல இருந்து நீங்க 1ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போதோ இல்லைன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு போகும்போது உங்க அம்மா போகாத பூச்சாண்டி இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது பேய். நம்ம பார்த்ததே கிடையாது. ஆனா பென் டிரைவ்ல என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா, நல்ல சிடி போட்டு நல்ல மியூசிக் சிஸ்டத்தை எல்லாம் வச்சு பேய இன்பில்ட்டா வச்சிருக்கோம் இங்க. இப்ப இன்னைக்கும் என்ன சொல்லணும்னா, நம்ம பேயெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் சரி, ஆனாலும் அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது இல்ல ஒத்தைக்கல, நான் எனக்கு பயம் எல்லாம் கிடையாது, இருட்டா இருக்கனால ஒரு சின்ன ஷிவரிங், அதுதான் பயம். இத்தனை வருஷத்தினுடைய பென் டிரைவ் ஃபீடிங் தான் சொல்றேன். இப்ப நல்லா நம்ம எடுக்கிறோம், ஒருத்தரை பத்தி புரிஞ்சுக்கல நம்ம. see now I need to understand someone. சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பிளாக்ஸ், அதான் இங்க பென் டிரைவ்ல ஏத்தி வச்சிருக்கோம்ல, அதான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட். பென் டிரைவ்ல எல்லாமே ஏத்தி வச்சிருக்கிறது that comes out. அப்ப லாங்குவேஜால ஏத்தி வச்சிருக்கிறத நம்ம லாங்குவேஜால தான் திருப்பி எடுக்கணும். see when I talk சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நீங்க சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஒரு கோல் இருக்கு, இல்ல அந்த கோலை நோக்கி நீங்க பிரயாணம் செய்யணும். you have to go for the goal. உங்களை தெரியாமலே when you speak you split from the goal. உங்க லாங்குவேஜ்ல இருக்கு.
நீங்க கேட்கக்கூடிய நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட பேசுறாங்கல்ல, அவங்க பேசும்போது they talk so strongly, but when they talk they give you an evidence in the language. வார்த்தையில எவிடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. they are away from the goal. அந்த டெக்னிக், I am saying technically integrated சொல்றேன். when you speak, you give whatever, however you strongly you speak, you will give me the evidence. you me இல்ல, நல்ல NLP கத்துக்கிட்டு நல்லா கவனிக்கும் போது the evidence will be evident. இனி எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு மனுஷன் எப்படி இருப்பாங்க? இப்ப இந்த கூட்டத்துல நிறைய பேரு அந்த காலகட்டத்துல அப்போ அப்பா எனக்கு அந்த காலத்துல முட்டாய் வாங்கி கொடுத்தாரு, அந்த மாதிரி எங்க ஹஸ்பண்ட் வாங்கி கொடுத்துல, அன்னைக்கு எனக்கு வந்து எங்க அண்ணா வந்து எனக்கு புளி பறிச்சு கொடுத்தாங்க, இன்னைக்கு எனக்கு பசங்க பண்ணி கொடுக்கல. மேக்சிமம் some peoples live in the past. yes or no? some people live in the future. நான் ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு பெரிய ஆடி கார் வாங்கி ஒரு ஸ்கூல் கட்டி அதுக்கு நான் 4 பிரின்சிபல் வச்சு ஐ பி இன் த ஃபியூச்சர், எதர் ஐ பி இன் த பாஸ்ட். பிரசன்ட்டை நம்ம பேசவே மாட்டோம். பிகாஸ் பிரசன்ட் இஸ் அவேர்னஸ். ஐ மேக்ஸிமம் பி இன் ஃபியூச்சர், ஐ மேக்ஸிமம் பி இன் பாஸ்ட். இதுவும் உங்களுக்கு எவிடன்ஸா வரும். தே ஸ்பீக் இன் அவர் ஸ்பீக் இருக்கும், இன் அவர் லாங்குவேஜ் இருக்கும், நம்ம பாடி லாங்குவேஜ்ல வரும். ஆக்சுவலி ஐ ஷுட் பி இன் த பிரசன்ட். அப்படிப்பட்ட நபர்களை நீங்க தேடி பிடிக்கணும். பசங்க வராங்க, பசங்கள்ட்ட அது இதே ஆட்டிடியூடு, இதே ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் பசங்கள்ட்ட இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி ஹேண்டில் பண்றதுக்கு. உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி பாருங்க. பசங்கள்ட்ட எதை பேசினா ஒரு விதையா விழுவுன்னு NLP உங்களுக்கு கத்து கொடுக்குது. frankly saying, see when I talk to you, I know where I am talking, I know where is your breath. இந்த குரூப்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர் மூச்சு எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். because my sound is like that. என் சவுண்டை நானே எங்க டிசைட் பண்ணி வச்சிருக்கணும், அந்த இடத்துலதான் உங்க மூச்சு இருக்கும். அப்ப டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மூச்சு எங்க இருக்குன்னு டீச்சர்ஸ் கையில இருக்கு. ஸ்பீக்கர் பேசும்போது ஸ்பீக்கர் பேசுறது மாதிரி தான் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உங்க மூச்சு இருக்கணும். பிகாஸ் இட் சுட் பி இன் அவர் ஹேண்ட், இன் அவர் வேர்டு. இன்னும் நம்ம வார்த்தையில இருக்கணும், நம்மளுடைய குரல் வளத்துல இருக்கணும், நம்மளுடைய சவுண்ட்ல இருக்கணும். ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றுமில்லை. கம்யூனிகேஷன்ல உள்ள எப்படி 3ஆ பிரிச்சிருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? I'll check it out. யாருக்கு வேணாலும் போல. எங்க நிறைய பேர் NLPs கூட இருக்காங்க. கம்யூனிகேஷனை எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்? ஒரு 3ஆ பிரிச்சுக்கலாம். பாடி லாங்குவேஜ், டோன், வேர்ட்ஸ் 3ஆ பிரிச்சுக்கலாம். 3க்கு என்னென்ன கால்குலேஷன் சொல்ல முடியுமா கொஞ்சம்? இது ஒரு ஓவரால் வந்து ஒரு ஸ்டடி. ஓவரால் ஸ்டடியில வந்து கம்யூனிகேஷன் ஒரு 3ஆ பிரிச்சிருக்கு. எத்தனை பெர்சன்டேஜ் வேர்ட்ஸ், எத்தனை பெர்சன்டேஜ் டோன், எத்தனை பெர்சன்டேஜ் பாடி லாங்குவேஜ். நான் இதுவே எக்ஸாம்பிளா கொடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? இல்லையா? ட்ரை பண்ண மாட்டோமா? நீங்க எல்லாம் இந்த கூட்டத்துல கேள்வி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. சும்மா ஜாலியா நீங்க தெரிஞ்சுன்னா போடுங்க, இல்லைன்னா நம்ம கத்துக்கிறோம், அவ்வளவுதானே. செல்வா மேடம் ரொம்ப முறைச்சு பாக்குறாங்க. இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கவே கூடாது. செல்வா மேடம் சும்மா தான் சொன்னேன். செல்வா மேம் ஹாய். 58 நல்லா இருக்கு. 58 கவுண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. 58 வந்து நல்லா இருந்துச்சு. 70 பாடி லாங்குவேஜ் ஃபரிதா மேம் நல்லா இருக்கு. சரி, எப்போ நான் இது ஒரு ஆப்ஷனா விடுங்க, நீங்களே தேடி பிடிச்சிருங்க. ஏன்னா நான் இப்ப சொன்னேன்னா நல்லா இருக்காதுல்ல. நீங்க கொஞ்சம் நல்லா whatever you said is correct. தீபா மேம், இது நம்ம தீபா மேமா? 2 லாங்குவேஜ் 98 பாடி லாங்குவேஜ், இது நல்லா இருக்கு. அப்துல் பாரி, எக்ஸாக்ட் நான் சொல்லல. லெட் இட் பி வித் யூ. நீங்களே கண்டுபிடிங்களேன். அப்படி கிடைக்காத பட்சத்துல கண்டிப்பா இது வேற தீபா மேம் இல்ல, நம்ம தீபா மேம்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க, இப்ப டெய்லி செஷன் வந்துட்டு இருக்காங்க. எனக்கு அந்த தீபா மேம் நினைச்சிட்டேன். தி திங் இஸ் தட் நான் பேசும்போது உங்களுடைய பிரெத் 3 லெவல்ஸ்ல கொண்டு வரலாம். ஐ வில் சே இட் 25 வேர்ட்ஸ் 50 பாடி லாங்குவேஜ். குட். 3 லெவல்ல கொண்டு வரோம். ஒண்ணு பாருங்க, பிரெத் இங்க இருக்கும், நடுவுல பிரெத் அடிவயத்துல இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? பிரெத் இங்க நடு நெஞ்சில கீழே இருக்கும். அப்போ பிரெத்தை யாரு டீச்சர்ஸ் ஸ்பெசிபிகலி ஃபார் டீச்சர்ஸ், உங்களுடைய வாய்ஸும் டோனும் எங்க இருக்கோ அதே மாதிரிதான் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பசங்களுடைய சன்கிருதா சூப்பரா போட்டாங்க. சன்கிருதா பதில் போட்டாச்சு. 7%, 38%, 55%. இதுதான் சன்கிருதா. ஹாய், சூப்பர், கிரேட், பெஸ்ட் விஷஸ், நல்லா போட்டிருக்கீங்க. அதான் எக்ஸாக்ட்லி அந்த கம்யூனிகேஷன் மாடல் தான். 7% தான் வார்த்தைகள், 38% சவுண்டு, மீதி இருக்கக்கூடிய 55% பாடி லாங்குவேஜ். அதனாலதான் பசங்கள்கிட்ட நம்ம ஒவ்வொரு மூமெண்ட் ஒவ்வொரு கை அசைவு கூட அவங்களுடைய டுவர்ட்ஸா கொண்டு போனோம். சைக்கோமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் இருக்கு. அந்த சைக்கோமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு பசங்க எப்படி படிக்கணும், பசங்களோட மூளை ஒன்னும் வேணாம். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், மெட்டா ப்ரோக்ராம் NLP ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஒரு மெட்டா ப்ரோக்ராம் படிச்சாங்கன்னா நீங்க கரெக்டா தரவா எடுத்துக்கிட்டு அது பசங்களுக்கு நீங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு பையன் எங்க
போகணும், வாழ்க்கையில எவ்வளவு தெளிவா இருக்கணும், அவனுடைய லைஃப் என்ன, ப்ரொசீஜர் என்ன, அவனுடைய வேர்ட்ஸ் என்ன, அவன் எப்படி பேசணும்னு ஒரு தெளிவு அங்க கிடைக்குது. எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். See, something is NLP is not something as a title. அது டைட்டில் இல்ல, அது நாட் சர்டிபிகேஷன். சர்டிபிகேஷன் டைட்டில் எல்லாம் கிடையாது. எக்ஸாக்ட்லி NLP வந்து 4500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி திருமூலர் சொல்லிட்டு போனாரு. இதை நான் சொல்லல, ஒன் ஆஃப் த சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரைனர்ஸ், அவர் ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது அவர் சொல்றாரு, சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரைனர் சொல்றாரு, திருமூலர் ஃப்ரம் இந்தியா, he already said about NLP. சிம்பிளான ஒரு வார்த்தையில சொல்லிட்டு போனாரு, மண்மனம் எங்குண்டு வாயு அங்குண்டு. மனசு எங்க இருக்குதோ வாயு, உயிர் அங்க இருக்குன்னு அர்த்தம். NLP பொறுத்தளவுக்கும் நம்ம மனசு எங்க கொண்டு வைக்கிறோமோ அங்கதான் உயிர் இருக்கும். where we take our mind, therever life will be. நம்ம மனசை எங்க கொண்டு வைக்கிறோமோ, yes, it will happen. இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் வேணா அது ஒரு சின்ன ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல உங்க தாட்ல கொண்டு வச்சு தரேன். இப்போ உங்க தாட் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா? அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நான் என்ன ஹிப்னோட்டிஸ் ஆயாலும் கிடையாதுங்க, சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். உடனே என் கண்ட்ரோல்லாம் சொல்லக்கூடாது. என் கண்ட்ரோல உங்க கண்ட்ரோல பேச்சுக்கணும். சரி போட்டு அப்படி வேணாம். இஸ் இட் நர்மதா கண்ட்ரோல் அந்த ஹோல் டீம்ஸ் கண்ட்ரோல் 50-50? இது எங்க என்ன மாட்டி விடக்கூடாது. உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு சொல்லணும். எஸ், இதுதான் நல்லது. சூப்பர் சூப்பர் மேம், வெரி குட். உங்க கண்ட்ரோல் தான், வெரி குட். சன்ஸ்கிருத் தான் எல்லாமே கரெக்டா போட்டீங்க. ஸோ வில் டூ சம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணோம், உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, இல்ல என்விரான்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, இல்ல உங்க வீட்டுக்காரர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, இல்ல வந்து கல்யாணம் ஆகலைன்னா அப்பா அம்மா கண்ட்ரோல் இருக்கா. இப்ப பாப்போம். ஓகே, ரெடி தானே? இப்ப எல்லாரும் எலிஃபென்ட் எல்லாருமே டைரக்டா பாத்திருப்பீங்களா? எலிஃபென்ட் எல்லாரும் பாத்திருக்கீங்களா? எலிஃபென்ட் சீரியஸ்லி எலிஃபென்ட் பாத்திருக்கீங்களா? சூப்பர். பிளாக் எலிஃபென்ட் தானே பாத்தீங்க எல்லாருமே? பிளாக் எலிஃபென்ட் ஒரு பிளாக் எலிஃபென்ட் நீங்க எல்லாம் பாத்திருக்கீங்க? எஸ் ஆர் நோ? எஸ், சூப்பர். பிளாக் எலிஃபென்ட் பாத்தீங்க. ஆனா ஒயிட் எலிஃபென்ட் நீங்க பார்த்தது கிடையாதுல்ல? ஒயிட் எலிஃபென்ட் நீங்க பார்த்ததே கிடையாது. இப்போ உங்க மைண்ட்லயே நீங்க ஒயிட் எலிஃபென்ட் பார்த்ததே கிடையாது. சூப்பர். பிளாக் எலிஃபென்ட் நீங்க பாத்திருக்கீங்க, ஒயிட் எலிஃபென்ட் நீங்க இப்ப உங்க மைண்ட்ல பார்க்கல. சூப்பர், கிரேட். நீங்க எலிஃபென்ட் மேல ஏறி உட்கார்ந்துருக்கீங்களா? இல்ல, உட்கார்ந்தது கிடையாது. பட் நீங்க எலிஃபென்ட் மேல இப்ப ஏறி நீங்க உட்கார்ந்தது மாதிரி நீங்க பார்க்க முடியுதா? எலிஃபென்ட் இஸ் ஹியர், ஒயிட் எலிஃபென்ட், யூ ஆர் கெட்டிங் ஆன் இட் அண்ட் சிட்டிங் ஆன் இட். இப்போ லைட்டா எலிஃபென்ட்டுக்கு ஃபெதர் வரது மாதிரி உங்க மைண்ட்ல ஏதாவது தெரியுதா? எலிஃபென்ட்டுக்கு ஒயிட் ஃபெதர் வருது. யூ ஆர் ஏபிள் டு see the elephant. Now saw the white elephant. It's great. Now அந்த எலிஃபென்ட் லைட்டா ஒரு பிக்கப் பண்ணி அப்படியே உங்களுடைய வீட்டுக்கு மேல ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கிற மாதிரி ஆர் யூ ஏபிள் டு see? கிரேட். அது பார்த்த உடனே கருணாநிதி நம்மளுடைய பாஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு இடத்துல இருந்து உங்க ஒயிட் எலிஃபென்ட்டை பாக்குறாரா? கருணாநிதி ஒயிட் இதெல்லாம் போட்டு பிளாக் கண்ணாடி வச்சு. எஸ், நோ? அவர் பக்கத்துலயே வந்து ஜெயலலிதா அவங்களும் நிக்கிறாங்க, உங்களை பாக்குறாங்க. சூப்பர், கிரேட். சி, உங்களோட ஸ்கூலோட பிரின்சிபல் இதெல்லாம் பார்த்து இன்னொரு இடத்துல அவங்க ரூம்ல இருந்து பாக்குறாங்களா? கிரேட், கிரேட், லவ்லி. ஒரு கார்டன் இருக்கு, கிரேப்ஸ் எல்லாம் நிறைய கிரேப்ஸ் இருக்கு, தொங்கு நிறைய கிரேப்ஸ் இருக்கு. நீங்க அதெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு கருணாநிதி இவங்க எல்லாம் வேணாங்க, பொலிட்டீஷியன்ஸ் நான் எல்லாம் வேணாம். ஒரு கார்டன் இருக்கு, நல்ல கிரேப்ஸ் இருக்கு, பிளாக் கிரேப்ஸ், நல்ல ஸ்டேஜ் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. நீங்க அது பக்கத்துல போனதே கிடையாது இல்ல? சரி, நீங்க போனதே கிடையாது. ஆனா நீங்க அதை பார்க்க முடியுது இல்ல? நீங்க டச் பண்ண முடியுது, லைட்டா ஒண்ணு மட்டும் பிளக் பண்ண முடியுது. சரி, கிரேட், கிரேட். நீங்க போட்டிருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியுது, என்ன ட்ரெஸ்ன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. அது ஒயிட் இல்ல, ஒயிட் இமேஜின் கூட பண்ண முடியல, ஒயிட் இமேஜின் பண்ண முடியல. கிரேட், லவ்லி. அண்ட் நவ் யுவர் பிரெத் நீங்க கவனிக்க முடியுதா? கொஞ்சம் பிரெத், உங்க பிரீத் கவனிக்க முடியுதா? See, it goes inside, it's getting into your mind. You can go to your brain. லவ்லி. உங்க பிரெயினுக்குள்ள போக முடியுதா? ஏதாவது நடக்கிறது பார்க்க முடியுதா in your brain? சூப்பர், கிரேட். See, நான் வந்து ஒண்ணுமே சொல்லல, நான் ஜாலியா எனக்கு பிடிச்சது மாதிரி பேசிட்டு இருந்தேன். நீங்க நான் சொன்னதெல்லாம் மனசுல யோசிச்சீங்கன்னா நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல. So the thing is that grapes are very fresh. The thing is that நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ எக்ஸாக்ட்லி அத மத்தவங்க மனசுல ஒரு படமா உருவாக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க. அடுத்தது அந்த படத்தை இமோஷனா மாத்திட்டீங்கன்னா நீங்க டபுள் ஜெயம் ஜெயிச்சிட்டீங்க. இந்த இமோஷனையும் இந்த படத்தையும் ஆக்டிவிட்டியா மாத்திட்டீங்கன்னா யூ ஆர் த மேஜிஷியன். பசங்க லைஃப்ல மேஜிக்க உருவாக்கலாம். யூ கேன் கிரியேட் வண்டர்ஸ். இனி பசங்க லைஃப்ல மட்டுமா இல்ல, நம்ம அப்பா அம்மா லைஃப்ல, நம்மளுடைய சகோதரர்கள் லைஃப்ல நாம மாறலாம். முதல்ல தட் இஸ் வாட் ஐ ஸ்டார்ட். we shall start from awareness. இப்ப புரியுதுங்க? we'll start from awareness. நான் அவேரா இல்லைன்னா இது எதுவும் பண்ண முடியாது. I should be aware that I am sitting here. I should aware of my என்னுடைய ஹேண்டினுடைய மூமெண்ட் நான் அவேர் ஆகணும், என்னுடைய பேச்சுல நான் அவேர் ஆகணும், என்னுடைய ஈவன் மூமெண்ட் ஐ மூமெண்ட் வரைக்கும் நான் அவேர் ஆகணும். எல்லாமே I should practice first. Then when I come to know that me myself will come to know you. இந்த ஃபேக்ட் தான். ஓஷோ மாதிரி பேசுறேன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. NLPல சொன்னதை நான் என் ஸ்டைல்ல சொல்றேன், அவ்வளவுதான். இது சொல்லும்போது ஓஷோ மாதிரி இருக்கேன். இது என்ன ஓஷோ மாதிரி இல்லை, நீ இன்னொருத்தன் பேசுனானே,
me residing inside me through so actually that is also a concept தானே, அதுவும் ஒரு கான்செப்ட் தான், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. The thing is that when you are aware you can do anything. அப்ப மைண்ட், மேடம் சொன்னாங்க you are able to mind read or something like that she said, I think so. மைண்டை ரீட் பண்ண முடியுமா? நாங்க எங்கேயுமே மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போதோ எங்கேயுமே பேசும்போது மைண்ட் ரீடிங் சொல்லவே மாட்டோம். ஆனா கண்ணை பார்க்கும்போது உண்மையே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான டெக்னிக் டூல் இருக்கு. பட் அதை வச்சு மைண்ட் ரீட் பண்ண முடியாது, யார் மனசையும் போய் நம்ம வாசிக்க முடியாது. பட் there is a system. உங்க பிரெயின் வந்து ஒரு நியூரோ மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம். உங்க பிரெயின் வந்து நிறைய நியூரான்ஸ் பின்னி பிணைஞ்சு, நிறைய நர்வ் சிஸ்டம் எல்லாம் பின்னி பிணைஞ்சு கிடைக்குது. நீங்க ஒரு வார்த்தை யோசிச்சாலும் அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், அந்த நியூரோ மெக்கானிக்ஸ் என்ன பண்ணும்னா, அந்த வார்த்தை நீங்க அங்க யோசிக்கும் போது ஃபேஸ்ல ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். அப்ப அந்த ஃபேஸ்ல ப்ரொஜெக்ட் ஆகக்கூடியதை வந்து நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? முகத்துல எத்தனை எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கு? நாம வந்து 9 நவரசத்தோடு நின்றுக்கோம் இல்ல, there are thousands of expressions. ஏன்னா இங்க என்னென்ன மூமெண்ட் வருதோ அதுக்கேற்ப ஃபேஸ் மாறும். அந்த ஃபேஸை கண்டுபிடிக்கணும், எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நீங்களே சொல்லுங்க. அந்த ஃபேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அப்ப உங்க கண்ணு ஷார்ப்பா இருக்கணுமா இல்லையா? அந்த அளவுக்கு இஸ் மை ஐ ஷோ ஷார்ப். ஏதாவது தெளிவா நான் பார்த்திருக்கேன். காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு அந்த 4 மணியோட அட்மாஸ்பியரை நான் ரசிச்சிருக்கிறேன்னா, நான் 4 மணில இருந்து 5 மணி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் எனக்காக மீ டைம் மாத்தி இருக்கேன்னா, எனக்காக ரசிக்கிறதுக்கு, இயற்கை ரசிக்கிறதுக்கு, ஒரு டீ குடிக்கிறதா இருந்தா கூட ரெஸ்ட் குடிக்கிறது, டீ கூட பரபரன்னு குடிச்சிருக்கோம், டக்குனு டீயை போட்டு எடுத்து குடிச்சிருங்க, டைம் ஆகுது. அப்ப இப்படி எல்லாம் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு ஹவு வில் வி ஒரு லைஃபை பத்தி எப்படி பசங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? ஏன்னா லைஃப் அண்ட் ஸ்கூல்ல கூட யூ ஷுட் என்ஜாய் லேர்னிங்கை என்ஜாய் பண்ணணும், ஒர்க்கை என்ஜாய் பண்ணணும். யூ ஷுட் என்ஜாய் த ஒர்க். இப்ப எனக்கு ஒர்க் என்னன்னா ட்ரைனிங் தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா 4 மணிக்கு இன்னைக்கு செஷன் ஆரம்பிச்சேன். இப்ப டைம் எத்தனை பாருங்க, 5:50. இன்னைக்கு 10 o'clock வரைக்கும் எனக்கு செஷன் இருக்கு. ஐயோ இல்ல, எனக்கு ஐ லிவ் இன் தட். எனக்கு அதான் பிடிச்சிருக்கு. என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய தொழில தான். என் தொழில நான் ரசிக்கிறது எப்படி? 5 சென்சஸ். எதனால ரசிக்க முடியல? எனக்கு எதனால தொழில் ரசிக்க முடியல? என் 5 சென்ஸ்ல என் தொழில் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அப்ப என்னன்னா, ஐ ஆக்சிடென்டலி கேம் ஆர் ஐ கேம். எனக்கு பேஷனா வந்தேன், ஆனா என்னுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன வந்து அதுக்கு முழுமையா ஆக்க விடல. ரீசன்ஸ், தேர் ஆர் சோ மெனி ஹர்டில்ஸ், நிறைய ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. சிம்பிள் ஒரே ஒண்ணு, என்னதான் இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆரோ விட்டா ஆரோ கடையில எந்த காத்தையும் அது கண்டுக்காது. கரெக்டா பட வேண்டிய இடத்துல தான் படும். when it is fast, when it is sharp, it goes strike. நாம எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படிதான் நம்மளோட கோல் இருக்கும், நாம எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் நம்மளோட செயல்பாடு இருக்கும். எனக்கும் சொல்லணும், நான் அட்வொகேட்டா இருக்கேன், நான் பேசாம கோர்ட்ல போய் இருக்கவும் இல்ல, எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு, இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, I do only this, I will do nothing, வேற எதுவும் நான் பண்ண மாட்டேன். சோ அங்க நம்ம ரீசன்ஸ் சொல்லவே கூடாது. நல்லா போட்டுருக்காங்க, லைக்கிங் வாட் வி டு, டூயிங் வாட். அப்போ அதுல எவ்வளவு டெப்தா பண்ணணும். அப்ப நம்மளுடைய சென்சஸ்ல எங்கேயோ நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஓகே சரி, நம்ம சென்சஸ்ல நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. சோ இந்த சென்சரி பவரை டெவலப் பண்றதுக்கு NLP யூஸ் ஆகுது. நியூரோ லிங்குஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. உங்க லைஃபை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு. மேடம் சொன்ன ஒரு விஷயம், பாஸ்ட்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் பிடிக்கல, அந்த பாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நாம என்ன பண்ணிக்கலாம், நமக்கு சாதகமா மாத்திக்கலாம். ரிசோர்சஸ் எடுத்துக்கலாம். ஒரு ரிசோர்சஸை மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மி, ஈவன் தோ வித் இன் ஷார்ப் 60 செகண்ட்ஸ்ல ரிசோர்ஸ். ஒரே விஷயம், உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்கில் என்னன்னு மட்டும் கீழே போடுங்க. திஸ் இஸ் மை ஸ்கில் உனக்கு கீழே டக்குன்னு போடுங்க. ஒரே ஒரு ஸ்கில் போடுங்க, இல்லைன்னா ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ்னா வளங்கள், மனித வளங்கள் இருக்குல்ல, டைமிங், கிரியேட்டிவிட்டி, லீடர்ஷிப், லைக் தட். வாட் இஸ் யுவர் கிரியேட்டிவ்? சூப்பர் எல்லாரும் போட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். போட்டுட்டு வில் ஒர்க் ஆன் ஒன்லி ஒன் திங். கிரேட், லவ்லி ஸ்பீச், ஃபயர் தம் ஸ்பீச், டீம் ஒர்க், கிரேட். ஒண்ணு எல்லாருக்கும் உங்க ரிசோர்ஸ் தெரியுங்களா? நவ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். சிம்பிள். நவ் இமேஜின் உங்க ரிசோர்சஸ் வந்து நீங்க எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இல்ல எது உங்களுக்கு இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். டைவர்ட்டிங் அதர்ஸ் மைண்டா, அதுவே ஒரு ரிசோர்ஸா வச்சிருக்கீங்களா? சூப்பர் சார். கண்ணு திறக்காத, க்ளோஸ். நர்மதா உடனே நர்மதா என்ன கியூரியாசிட்டின்னு பாருங்க, அடுத்தவங்களை பத்தி பாக்குறதுக்கு. க்ளோஸ் ரைஸ். சரி, ஸ்பீச் கிரேட். நவ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். ஜஸ்ட் இமேஜின் உங்களுடைய ரிசோர்ஸ், நீங்க சொல்லக்கூடிய உங்க ரிசோர்ஸஸை வச்சுக்கிட்டு யூ ஆர் பெர்ஃபார்மிங் இன் சம் ஏரியாஸ். அது டீச்சிங், ஸ்பீச்சிங், ரைட்டிங், கிரியேட்டிவ், டீம் ஒர்க், ஏதோ நீங்க உங்க ரிசோர்ஸஸை வச்சு நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றது மாதிரியான ஒரு சீனை நினைச்சு பாருங்களேன். இட் மைட் பி பாஸ்ட், என்டர்டெய்னிங் அதர்ஸ், கிரேட். அதுவும் சேர்த்து க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் திங்க் அபவுட் இட். என்டர்டெய்னிங் அதர்ஸ் உள்ளது லீடர்ஷிப். அப்ப நீங்க லீடர்ஷிப்ல இருந்துகிட்டு நீங்க ஆக்டிவா பண்றது, மத்தவங்க அதை கேட்கறது. நீங்க எழுதின ரிசோர்ஸஸை வச்சு ஜஸ்ட் see in your mind. See it now very clearly.
வெரி குட். நீங்க அந்த பிக்சர் ரொம்ப தெளிவா பாருங்க. ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் சீயிங் இட் நவ் அண்ட் ஃபீல் ஆஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபீல். இப்ப நடக்கிறது மாதிரி இப்ப பாருங்களேன். இப்ப நடக்கிறது மாதிரி பாருங்களேன். வித் யுவர் ரிசோர்சஸ் see very clearly. நீங்க உங்களை பார்க்க கூடாது. நீங்களே அந்த நிகழ்ச்சியில நின்று அந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க பேசணும். In your mind you should do as if it is happening now. Great. You are feeling the feeling now. You can hear the sounds now. You can see all the things around now. அந்த பிக்சர் நீங்க இருக்கிற இடத்த ரொம்ப பிரைட்டா ஆக்குங்க, ரொம்ப பிரைட் ஆக்குங்க, ரொம்ப பிரைட் ஆக்குங்க. ஆக்குரஸியா இடங்கள் எல்லாம் கேட்க முடியுது, அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்க முடியுது. அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு இப்ப உணர முடியுது. ஃபீல் தட் யுவர் ஃபீலிங் இஸ் யூ கேன் ஃபீல் இட் நவ். இப்போ இந்த ரிசோர்சஸை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா உங்க ரிசோர்சஸ் கனெக்ட் போடுங்க. 1 to 100 உங்க ரிசோர்சஸ் எவ்வளவு பாயிண்ட் போடுங்க. நவ் இன்க்ரீஸ் யுவர் ரிசோர்சஸ். கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாருங்க. யூ மேக் அன்டில் அப் டு ஒரு 80% 90% ரிசோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ஆக்டிவிட்டி எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கும், எவ்வளவு ஆக்குரேட்டா இருக்கும், எவ்வளவு தூரம் ஷார்ப்பா இருக்கும், எவ்வளவு பேருக்கு அது பெனிஃபிட் ஆகும். நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் எப்படி ரசிக்கப்படும், எப்படி பேசப்படும், எப்படி அப்ளாஸ் வாங்கப்படும், எப்படி ரிசல்ட்ஸ் எடுப்பீங்கன்னு when you increase your resources now, see it now, hear it now and feel it now. உங்க ரிசோர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாருங்க. அந்த ரிசோர்ஸ் கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாருங்க. You will just be wondered. Mind blow ஆகக்கூடிய அளவுக்கு you will enjoy the resources. See very clearly, very clearly. HD ல பார்க்கிறது மாதிரி you are seeing it very clearly, accurately. Best, powerful, great, lovely. Great, lovely. See it, enjoy it, great. உங்க ரிசோர்ஸ் நீங்க பாத்துறீங்க. ஒரு ஃப்ரேம் போடுங்களேன். அந்த ரிசோர்ஸை சுத்தி இப்ப பார்த்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு ஃப்ரேம் போடுங்க. உங்க மனசுல ஒரு பெரிய ஒரு கோட்டையை கட்டுங்க. பெரிய ஒரு கோட்டை. அந்த கோட்டை பயங்கர பிரம்மாண்டமான கோட்டை. இந்த படத்தை அந்த இடத்துல போட்டு விட்டுருங்க. அந்த கோட்டையில போட்டு விட்டுருங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் யுவர் ஓன் ரிசோர்சஸ் அண்ட் யுவர் ஓன் ஹாப்பினஸ் வித் இமோஷன்ஸ். கிரேட். இப்ப அந்த இமோஷன்ஸ் அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு பிரசன்ட்டுக்கு வாங்க. நவ் கம் டு த பிரசன்ட். நவ் அந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவோம். அந்த ரிசோர்ஸனுடைய எசன்ஸ், அதனுடைய இன்டென்ஷன், அதனுடைய என்ன சொல்லுங்க வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு பிரசன்ட்டுக்கு வாங்க. இப்ப பிரசன்ட்ல இருந்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஃபீல் வாட் யூர் ஃபீலிங் நவ். இப்ப நீங்க பார்த்தது, நீங்க ஒரு உங்களுடைய கனவு, உங்க ரிசோர்ஸனுடைய டெவலப்மெண்ட், உங்களுடைய இன்டென்சிட்டி, உங்களுடைய ஆழமான ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வை பாத்தீங்க. வாட் யூ ஃபீல் நவ் அண்ட் வாட் இஸ் தட் ஃபீலிங் சேயிங் டு யூ நவ். அண்ட் வென் யூ கெட் த ஆன்சர், ஓப்பன் யுவர் ஐஸ் அண்ட் ஹேவ் எ கிரேட் டே. God bless you all. NLP can make wonders because your own neurons, உங்க நியூரான்ஸ்ல ஒர்க் பண்ண போறோம். உங்க நியூரான்ஸ் உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ண போகுது. உங்க நியூரான்ஸ் உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணும்போது பசங்க வாழ்க்கை மாறும். நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடியவங்க வாழ்க்கை மாறும். We should know what we are doing. We should know where we are going. We should know how we should do that. So we are going into the next level of our life. So அதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம். கிரேட். உங்க மேடத்திட்ட, பிரியா மேடத்திட்ட கேளுங்க. 12th இதே ப்ரோக்ராம் பிராக்டிஷனர் கோர்ஸ் இருக்கு. I recommend strongly that. I recommend because என்ன சொல்றேன்னா, நான் ட்ரைனிங்ல இருக்கேன். I am into the whole training. Thank you. 12th பிராக்டிஷனர்ஸ் ஆரம்பிக்குது ஈவினிங் 7:30 மணி to 8 எனக்கு டைம் இல்ல. டைம் who is creating time, who can create a time and who respects a time, they create history. உங்க மேடத்திட்ட பேசுங்க, பிரியா மேடத்திட்ட பேசுங்க. She'll give all the details. 12th நீங்களும் so many people are there. This is the time. உங்க பசங்களுக்கு முன்னாடி போய் நிக்கும் போது அந்த பசங்க உங்களை கைத்தட்டி வரவேற்கிறது அங்க யூ கம் சம்திங் பெட்டர் வித் யுவர் நியூரான்ஸ். கம் ஜாயின். வில் ஹேவ் எ கான்டாக்ட். நமக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ரேப்போ ஏற்படுத்திக்கலாம். வில் லேர்ன் மோர். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் திங், எங்க கூட வரும்போது ஒரே ஒரு விஷயம், 4 மணிக்கு எந்திரிக்க வைப்பேன். 4 மணிக்கு எந்திரிக்க வைப்பேன், புக் வாசிக்க வைப்பேன், பேச வைப்பேன். I will make do all this. I will make you do. உங்க எக்ஸலன்ஸை எடுத்து கொடுத்துருவேன். அந்த கெட்ட பழக்கம் என்கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க யோசிங்க. பிகாஸ் ஐ ஆம் வெரி ஷார்ப் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸலன்ஸை எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். திஸ் ஆல் வி டு தட். தென் காட் பிளஸ் யூ ஆல். நல்ல ஒரு வாய்ப்பு பிரியா மேடத்துக்கு. ரியலி இட்ஸ் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் கிவிங் திஸ் அண்ட் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் அகெயின். நார்மலான விஷயம் இல்லை, இட்ஸ் பவர்ஃபுல். காட் பிளஸ் யூ ஆல். தேங்க்யூ பிரியா மேம். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. It was such a wonderful, mind-blowing session. Thank you So much, sir. Priya ma'am, I think she has network issues. She's coming. Ipa now she's coming. Yes, she's coming. இதான் தண்ணி குடிக்க வைக்கிறது. தேங்க்யூ. பிரியா மேம் வந்துட்டாங்களா? Priya ma'am, yes, she's online.
Yeah, she's come. Ma'am? Yes, Priya ma'am. எதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? Yeah, we are waiting for you. நான் பேசிட்டே இருந்தேன் ஆனா கேட்கல. ஐம் சாரி. Okay, okay. இப்போ there was a network problem. நான் வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்தேன். அந்த கேப்ல என்ன நடந்துச்சு தெரியல. Okay, okay, ma'am. Session got over. Okay, ma'am. Vote of thanks. Yeah. Still have any feedback session or we'll go with vote of thanks? Yeah, we'll have the feedback session, ma'am. அது கண்டிப்பா வேணும். Sir, do you have time? I think Sir has another session at 6. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. No problem. Thank you. Priya ma'am? Sir, we'll just have. Sir, yeah. You are leaving, sir? We are leaving, ma'am. No problem. The feedback நீங்க வாங்குனா நாங்க வாங்குனது மாதிரி. You get it, ma'am. Because all credits goes to you. We'll let you know and we'll yes, plan for the next session shortly. Thank you. And all credits goes to you, ma'am. And thank also you, to the team. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining. And once more thanks to Shashikala ma'am. Organize பண்ணது. He was throughout the organizing process. It was so nice. Great. Once more thanks to Shashikala ma'am. Nicely explained. Really wonderful, ma'am. Really, அது நல்லா ரசிச்சேன், நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. So thanks to you also. Thanks to the whole team. And the whole team, Priya ma'am, the whole team teachers team-ஆ இருக்காங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கு. அந்த என்ன சொல்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. I just enjoyed. இப்போ நம்ம என்ஜாய் பண்றது தான் மெயின் விஷயமா இருக்குல்ல. We should enjoy it. It was very good. Thanks one more. Thanks for the opportunity. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so bye, much, bye. sir. God bless you all. Thank you, sir. Next. Narmada ma'am? Yes, ma'am. What next? Ma'am, yes, feedbacks யாராவது சொல்றேன்னா சொல்லல chat boxல போடலாம். Plus Priya ma'am, நீங்க அந்த Google form இருந்தது இல்லையா, அதை நீங்க once more நீங்க chat boxல டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா I think ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Sure ma'am, sure. Yeah. Okay. Yeah, okay. So David Chris Raj sir hand raise பண்ணிருக்கீங்க. You can unmute and talk. Thank you, Beena ma'am. Submitted Brinda Lakshmi ma'am. Okay. So okay, Priya ma'am, shall we wind up then? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Sudha ma'am. This is Sudha ma'am. Very nice session, ma'am. Very good. The SARS was explained very well. Very nice session. I enjoyed a lot. இது வரைக்கும் நான் நிறைய செஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். Each and every session will give new thoughts and new